राधा स्वामी ने किसी वक्त एक तर्क उठाई सी। इन्होंने अज तो 20-22 साल पहले मेरे खिलाफ एक बहुत वड्डी किताब भी लिखी, बड़ी भारत देश वंडी। वालमन उसके उत्ते 25-30 लाख रुपया खर्च करके वंडिया होगा, क्योंकि सिंधी वीर हिंदू वीर मैनू बुलाते ने। सिंधियां दे गुरुद्वारे ने बहुत सारे, वो सहीधारी कहलाए जाते हैं, पंदे गुरु नानक नूं ने, लेकिन हैं सहीधारी। इन्होंने अद्धे तो ज़्यादा राधा स्वामी बना लए सन, पर गुरबाणी की कथा उन्होंने सुनने का शौक दास ने हुण भी नवंबर के महीने ते जनवरी के महीने सिंधियां के सम्मेलन हाज़री भरनी है। 1 अक्तूबर को भी बहुत वड्डा इकट्ठ जयपुर के दास ने हाज़री भरनी है, वो भी सिंधियां का सहीदारियां का। इन्होंने पहले इन्होंने सहीदारियां दे चो किताब वंडी। उन तो मैनू नहीं पता चलना सी। भाई बूटा सिंह प्रताप सिंह बुक सेलर अमृतसर दे, वो मेरे को आ गए। कहले कि ज्ञानी जी की करिए कि 5000 किताबां साड़ी दुकान ते सुट गए ने राधा स्वामी। कहने जिहड़ा ग्राहक आवे एक पकड़ाई जाओ, फ्री दई जाओ। कि मैं कि फिर तुसी अफसोस दुख क्यों पे प्रगट कर दे, दे जाओ। कहने की करिए, थोड़े खिलाफ लिखे सारा। कि मैं किताब का नाम की, किताब का नाम उन्होंने रखे एक वड्डे ढोल का पोल खोल दिता। ये किताब का नाम रखे। कम से कम 500 ते गालां कढ़ी होणगियां ने उन्होंने वो टेपां ते किताबां जो दासतियां ने उन्होंने सामने रख के उन्होंने गालां ही पूरियां ने, होर कुछ नहीं। और अखीरले पेज के उत्ते धमकी, असी पंजाब हाई कोर्ट विच मुकदमा दायर करन लगे मानहानि दा, और 50 लाख रुपया हरजाने के रूप में मस्कीन नूं देना पेगा और माफ़ी मंगनी पेगी। मैं फिर पंजाब दे हर स्टेज ते बोलिया, मैं संबंध की उड़ीक करदा पिया हाई कोर्ट दे कदों आवेगा। अज 22 साल ते हो गए ने, अजे तक नहीं आया संबंध उन्हां दा। लेकिन उन्होंने इस किताब के राही धमकी दी, और ये किताब बड़े व्यापक पद्धर ते उन्होंने भारत दे वंडी, खास करके सिंधियां दे के अमृतसर बुक सेलरां कोल रखी। कारण उन्होंने जब ये ऐलान करना पंजाब दे ते दिल्ली दे बॉम्बे दे शुरू किया, ये ऐलान ठीक है, अखर गुरु आउणगे, आवाज़ असी देंदे हां। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब साडे मुताज ने, व्याख्या असी करते हैं, उच्चारण असी करते हैं, सुनांदे असी हाँ। साडे मुताज ने, व्याख्या असी करते हैं, अर्थ असी खोलते हैं, सुनांदे असी हाँ। ये किस तरह गुरु हो गया? ये इस तरह की दलील पंजाब दे पिंडां दे बहुत सारे लोग उन्होंने काबू आए, उन्होंने पकड़ दे चलाए। और यही एक दलील असी बुलाते हैं तां बोलते हैं, आवाज़ असी देने हैं, इन्हां अखरां नूं धुन असी देने हैं, इन्हां अल्फाजां नूं आवाज़ असी देने हैं, इन्हां शब्दां नूं धुनी असी देने, तां इन्हां दे जिन जान पैंदी है, तां ये कम करते हैं, उंज नहीं कम करते। और लफ्ज़ वरते हुए ने, चलो मैं कह दें जो उन्होंने लिखत दे भी दिते ने, थां थां ते बोलते ने, अखर ते मुर्दा आउंदे ने, मृत्यु ने, मुर्दा ने, ते मुर्दा गुरु नहीं हो सकता, जीवदा जागदा गुरु आउंदा। राधा स्वामी निरंकारियां ने ये इतने व्यापक पद्धर ते प्रचार किया है, करीबन चूंकि गुरुद्वारे ते साडे जितने मुखी केंद्र ने तो पॉलिटिक्स के केंद्र ने, असी तो राजनीति च पए हुए हैं। गुस्ताखी माफ, असी तो धर्म बारे कुछ सोचिया नहीं। अद्धे सिखां नूं ते वो खिंच के लै गए निरंकारी, राधा स्वामी बचे कुछ उन धक्के खांदे फिरदे ने कि भी महर्स करते औखे ना होना। मैं इस संबंधी इस वास्ते किताब लिखी सी। कोई 45 सालां दे ईसाई जिहड़े मिशनरी ने ना, इन्हां ने कोई
1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਭਾਗ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ, 550 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਵਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ विचारना चाहिए। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 25-30 साल पुरानी गल जब दिल्ली इन्हां ही निरंकारियां ते राधा स्वामियां दा पैरोकार मैनू मिलिया ते आखण लगा, अखरां नू किवें गुरु मन लई, अखर ते मृत्यु मुर्दा ने, ये ते डैड ने, खत्म ने, इन्हां च कोई जिंद जान। मैं उत्थे अपने ढंग नाल जो उन्हां दे सामने उदों व्याख्या कीती, बोलन वाले तो उन्हां दे 2 सन, लेकिन आए वो 10-20 दे करीब सन, कट्ठे आए सन। थोड़ा जिहा उन्हां नूं भय सी बई किधरे उल्टी गल ना हो जाए, क्योंकि दास गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दे ठहरदा सी, उत्थे ही आया सी। मैं कि देखो इस तरह की गल है, किसे घर दा एक इकलौता लड़का घरों चला गया, किसे दूर देशां कंमकार दी तलाश दे, मां बाप दी खुशी नाल, रजामंदी नाल। हुण रोज मां दी अखां उड़ीकदियां ने, क्योंकि 5-7 साल हो गए न। पिता उड़ीकदा है, भैन उड़ीकदी है, भरा उड़ीकदा है, अरसा बहुत हो गए, दिन बहुत हो गए। अज एक चिट्ठी आई, ਉਹਦੇ 'ਚ लिखे होया है, फलाने दिन फलानी फ्लाइट ते मैं आ रहा। भैणा ने ते पहला पानियां शुरू कर दित्तियां 4 अखर पढ़ के। मां दी अंधियां अखां दे च मानो रोशनी आ गई, चानना आ गया, प्रकाश आ गया। ते पिता नूं ते ऐसा महसूस होया जिवें मेरियां बावां आ गईयां, मेरी जान आ गई, मेरी हिम्मत आ गई, मेरा हौसला आ गया। सारा घर चमनस्तान बन गया, गुलिस्तान बन गया, खुशियां ही खुशियां। हुण उन्हां नूं कोई आखे ना 4 अखरां नूं, मुर्दा अखरां नूं पढ़ के घर नूं गुलिस्तान बना ले। नची जा रही ने भैणां, पैर नहीं जमीन ते टिकदे भरावां दे, ते मां दी अखां दे चमक ही चमक। पिता खुशी नाल फुलिया नहीं समांदा, हैन 4 अखर, भावें 4 अखर ने, पर अखरां च बड़ी शक्ति है, अखरां च बड़ी ताकत है, अखरां दे च बहुत कुछ है। इस नूं खुलासा करन तो पहले मैं ये भी अर्ज कर दियां, जन्म साखी च ऐसा लिखे है, बाबा फरीद ने तरक्की की सी गुरु नानक के, गुरु नानक के बाबे फरीद के आमने सामने गोष्ठी हुई है। फरीद दी गद्दी ते सन शेख ब्रह्म, जिन्हां दी बाणी है शेख ब्रह्म दी बाणी है। ये फरीद दी गद्दी ते बैठे सन, 11वें फरीद सन, 10 फरीद हो चुके सन। पहला फरीद हजरत अली दे खानदान नाल तल्लुक रखदा सी, गजनी तो आया सी, इतिहास सारा मौजूद है।
ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਵਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਬੋਲ ਇਸਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਪ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਚਮਨਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਗ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਲੈਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਤੇ ਮਰਗੜ ਗਾਰਡ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਂ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਮਾਨੋ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸੋਚਿਆ ਜੈਸੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਤੇ ਮਰਗੜ ਗਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਖਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਧੁਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ,
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਚਲੀ ਗਈ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲ, ਪੜੋਸ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੋ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪੇ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਸਮ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਬੋਲ ਖਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, 36 जुग वरते गुबारे। मुख्तसर में अर्ज करी जावा, पता नहीं कितने समय तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। उसे अंधेरे च एक दिन शब्द होया, अरबां खरबां सूरज प्रगट होए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने। ये जमीन उसे सूरज दा टुकड़ा समा पा के ठंडी होई, पत्थर दे रूप विच प्रगट होई। ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪ ਬਦਲਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शिखर ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। रूपहीनी बुध बलहीनी मोहे परदेसन, दूर ते आई। बड़ी लंबी यात्रा, मैं आया दूरों चल के, यात्रा ते बहुत लंबी। जिस शब्द तो ये सारा आवना होया है तो शब्द मौजूद है तो शब्द ही वापसी कराएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। इसकी रमज ते बारीकियां जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बयान कर देने किस वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। मनुखी सारे संबंध शब्द करके जुड़ते हैं और ये शब्द जोत ने।
ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੌ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਤੋਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਦਿਸੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੋ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ। ਮਕਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਤੋ ਜਦ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਮਰੋ ਨਿਥਾਵਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਤ। ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਮਕਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਘਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾ ਗਈ। ਇਹ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੈਨ, ਬੌਧ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਾਗਜ਼ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ जड़ है तो कागज भी जड़ है। फिर जड़ गुरु है, कागज गुरु है। वो पत्थर ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਲਿਖੀ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ, तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारन। कागज दी विचार करो। कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। पुराने जमाने 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਆਸਾਮ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ 'ਚ। ਤਾੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜੀ ਵਿਕਦੀ। ਤਾੜੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਖਜੂਰ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਾੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਿਆ। 4-5 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ 150 ਕਿਲੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਬੁਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰੇ। ਕਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਤੋ ਜਦ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਨੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਭਾਗਵਤ ਲਿਖੀਏ ਤੈਂ ਉਪਰ, ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਦ ਭਗਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ? 1430 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਨ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਕ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ 150 500 400 ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।